दुनिया भर में पंजाबी बोलने और समझने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अली असगर ताज। प्यारे दोस्तों, अज जिन्हां दोस्तों के नाल असी गलबात करांगे, ये साडे मशरकी पंजाब तो आए हुए मेहमान ने। तो सब तो पहला तो जी मैं तुहानू जी आयां नूं आखदा वां, तुसीं पाक धरती दे उत्ते तशरीफ लिआए। जनाब, मैं भी सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आदाब करदा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं मेरे वालों भी कबूल करो जी। अच्छा, जिस वेले तुसीं जिहड़ा ना सब तो पहले अपना तारफ ज़रा अपने वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ सुनने वालिਆਂ दोस्तों ਨੂੰ करवा दिओ। तुहाडा नाम की है, किस जगह तो तुसीं बिलोंग करदे हो? ओके जी दोस्तों, मेरा नाम जगदीश सिंह बमरा। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हाँ और पंजाब दे विच जो पंजाब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया दे विच जो नंबर 1 ते गुरमुखी विच छपण वाला अखबार है अजीत, मैं तकरीबन 25 साल तो उन्हां दा नुमाइंदा है और अमृतसर जिले नाल बिलोंग रखदा है। और उत्थों ही मेरा वो सारा अमृतसर जिला मेरा कार्य खेतर है और उत्थों ही मैं ये अपनी रिपोर्टिंग करता है। अच्छा, जिस वेले तुहाडा प्रोग्राम बनया पाकिस्तान आउण दा, ते वो जिहड़े तुहाडे यानी कि तुहाडे जिहड़े ख्यालात सन वो की सन? जिवें असीं मिसाल के तौर पर मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिंदा वां कि जिवें असीं मक्का शरीफ जाना होवे, मदीना शरीफ जाना होवे, साडी एक साडियां मुहब्बतां दा मरकज़ है। यकीनी तौर पर जिहड़ा पाकिस्तान है ये इत्थे गुरुआं दी धरती है ते तुहाडियां मुहब्बतां दा मरकज़ है। तो वो तुहाडी की फीलिंग सी? मैं तुहानूं दस नहीं सकदा कि लेकिन लफ्ज़ां दे विच कोई ना कोई तो तुसीं वो बिल्कुल जी। हाँ जी, मतलब साडे सिख धर्म दे बानी जो पहले गुरु ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज, वो उन्हां दा जन्म स्थान ननकाना साहिब है। ये लाहौर दे विच इत्थे गुरु अर्जन देव जी जो साडे 5वें गुरु सन, उन्होंने इत्थे तत्ती तवी ते बिठा के मौके की हुकूमत ने शहीद कर दिता सी। ये साडा बहुत मुकद्दस स्थान है। इत्थे गुरुद्वारा सिंह सिंघणियां, चूना मंडी च होर गुरुद्वारा साहिबान ने, ये बड़े सारे इत्थे गुरुद्वारा साहिबान ने। और ये 47 की जिहड़ी वंड हो गई, जदों आज़ादी मिली आ सानूं, साडे पंजाब दी देश की वंड हो गई और उस तो बाद ये जिहड़े साडे गुरधाम सी ये साथों दूर हो गए। और कोई भी सिख जदों भी किते कोई उन्होंने मौका मिलता इत्थे पाकिस्तान आउण दा, क्योंकि वीज़ा लैके इत्थे आउणा पैंदा और जदों भी किसी का कोई वीज़ा लगता तो उन्होंने कितनी खुशी होंदी है वो मैनूं पता, जिस तरह मैनूं होई खुशी। और मैं बड़ा मतलब मन दे विच शरधा सत्कार प्रेम उमड़ पिया, जिवें कि मौका मिला जाके अपने गुरधाम ने जिहड़े विछड़े गुरधाम ने, जिन्हां वास्ते साडी हर सिख रोज़ सवेरे शाम अरदास करदा कि सानूं विछड़े गुरधामां दे दर्शन दीदारे करन दा कुदरत सबब बनावे। साडी इस तरह की अरदास हुंदी है और वो मैनूं इदां लगा भी साडी जिहड़ी अरदास है पूरी होई यार। इस धरती ते गुरुआं दी धरती ते मैं पहुंचा और मैनूं बहुत चंगा लगा। ननकाना साहब भी गए हैं, इत्थे भी लाहौर दे भी गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन अपने ना जरा डिटेल दे नाल दसो कि तुसीं किन्नी तरीक नूं इत्थे आए सो? अच्छा। और फिर किहड़ियां जगह ते तुसीं हाज़री दित्ती और किहड़े दोस्तां दे नाल तुहाडी मुलाकात होई? सब तो पहला मैं आउण दा जिहड़ा साडा सिस्टम है वो मैं दसदा। हाँ जी, असीं किस प्लेटफार्म तो तुसीं तशरीफ लिया? साईं मियां मीर इंटरनेशनल फाउंडेशन दे असीं एक बनाया होया है, जिस ते चेयरमैन साडे सरदार हरभजन सिंह बराड़ जो अमृतसर रहिंदे ने, वो इत्थे आए हुए ने, साडे नाल ही ने। और उन्हां दी रहनुमाई दे विच असीं इत्थे आए हाँ। 5 आदमी सां असीं इत्थे जिहड़े पहुंचे। और सब तो पहलां तो असीं जदों चले उत्थों अमृतसर तो वाघा बार्डर ते पहुंचे और वाघा बार्डर तो जो साडी जरूरी कोई पड़ताल वगैरह होंदी है कागजात दी, वो सारा कुछ करके जदों उत्थों असीं फारिग होए और पाकिस्तान दे विच एंटर कीता। ते उस तो अगे सानूं इत्थों दे कोई बराड़ साहब दे जाणकार ने, उन्हां दा पिंड वो नाल ही आ बॉर्डर दे खारा जल्लो मोड़ दे कोल खारा पिंड है।
ਔਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਰਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਧਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾਮਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ 5 ਆਦਮੀ ਸਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਲਾ ਗਾਜੀਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 5 ਆਦਮੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਭੱਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਲਾ ਗਾਜੀਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਭਿੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 50-60-100 ਆਦਮੀ, 40 ਆਦਮੀ ਪੱਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ। ਆਲ ਟਾਈਮ ਮਹਿਮਾਨ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੋਜਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਨ 1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਦਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1943-44 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਬਮਰਾਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਮਰਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਜਹਾਂਜੇਬ ਬਮਰਾਹ, ਉਹ ਗੁਜਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਮਰਾਹ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਮਰਾਹ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਖੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ। ਕੋਈ 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਹ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਹਾਂਜੇਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕੀਤਾ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਘਾਟ ਵੇਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਜੇਬ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ 5 ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਹੋਟਲ, ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਭੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੋਹਫਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕੋਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕੋਟ। ਹਾਂ ਡਿਸਕੋਟ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਗਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਓ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 12 10 ਸਾਲ ਦੇ, 14 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਤੇ ਹਰ ਬੰਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਉਹ ਲਓ ਬੰਬ ਦੀ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਉਹ ਆ ਫੁੱਲ ਲਓ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆਮ ਹੋਇਆ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੁਸਨੈਨ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਹੀਰ ਗਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਈਆਂ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਈ। ਔਰ ਹੁਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਬੈਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੀਰ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਅਪੈਕਸ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਢੋਲ ਦਾ ਡੱਗਾ ਦੇ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰਹਿਮਤੁল্লাਹ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ ਜੀ।
ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਵਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਏ। ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 20 ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫਰੀ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਫੱਕਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਵੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 20 ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, 20 ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 48 ਵਿਰਕਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਵਿਰਕਾ ਮੁੰਡਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 2-3 ਜਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 71ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਬਣਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੜ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਗੁੜ ਕਾੜ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਰੀਆਂ ਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਿਥੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਵਾਰੀ ਜੰਮ ਪਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 2005 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2005 19 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ? ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲਾਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਦੀਬ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ੀਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਹੋਰ 4-5 ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾਧੀ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜੈਨ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਔਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਊਨ ਪਵਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, UK ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ 2005 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਪਰਚੋਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਲਾਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ
ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਸੂਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਗਿਲੀਏ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਬਸ ਬੜੀ ਮੌਜ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਖਤਤਾਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।